My dear students, welcome to my YouTube channel कार्तिक सर ओडिया। आज विषय वस्तु आलोचना करवा तृतीय यूनिट किसी गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन जो गुड़ा कि पढ़ा भाया क्वेश्चन आम आलोचना करिया। यदि नुआ करी आम यूट्यूब चैनल को आसुचे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवा एवं कमेंट रे लिखिदेवा ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट को जीवा प्रथम क्वेश्चन, इंग्रेज शासन समय विभाजन और शासन नीति कहा प्रसार पाई साहाय्य करुछि। जदि आम कह इंग्रेज माने विभाजन शासन, जदि आम कह विभाजन 1947 मसीह भारत को विभाजन से करते दुईटी भाग विभाग करते, गोटे हूँ इंडिया गोटे हूँ पाकिस्तान बा भारत आउ पाकिस्तान। ये केवल सांप्रदायिकवाद, जदि आम कह सांप्रदायिकवाद द्वारा ही आम कौन होता ना विभाजन और शासन नीति को प्रणयन करें सरकार मान। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम कह कहा मत भारत में जाति एक गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक दल अटे। ये किए कहते ना ये जयप्रकाश नारायण कहते जे भारत में जाति एक गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक दल अटे। तेणुक क्वेश्चन बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट जब आम कह आलोचना करवा, नेक्स्ट आलोचना 3 नंबर क्वेश्चन, केउंटी विच्छिन्नतावादर चरम रूप अटे ना विच्छिन्नतावादर चरम रूप होची आंचलिकवाद। आंचलिक विच्छिन्नतावाद अलग अलग हवा, ये आंचलिकवाद द्वारा अलग अलग होता है। आंचलिकवाद कहले कौन बुझू ना समग्र जातिर बा समग्र जातीय एकता को भूली जाए जितेबाला गोटे निर्दिष्ट अंचल लोक मैंने निज अंचल को आहुति को भल भाव दे अन्य अंचल प्रति वितुष्ट मनोभाव सृष्टि करती से आंचलिकवाद सृष्टि हुए। आंचलिकवाद विच्छिन्नतावाद अटे, विच्छिन्नतावाद विच्छिन्न कर ये आंचलिकवाद नीति उपर गुरुत्वपूर्ण कराए। नेक्स्ट हूँ आंचलिकवाद और सांप्रदायिकवाद क्यों एकता प्रति आह्वान। आंचलिकवाद और सांप्रदायिकवाद जातीय एकता प्रति विराट के आह्वान। 6 नंबर क्वेश्चन गला। 5 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, जातिवाद एक डैश अटे। जातिवाद प्रकृति में कहवा जातिवाद हूँ सामाजिक मंद व्यवस्था अटे। ये हूँ सामाजिक गोटे मंद व्यवस्था अटे। नेक्स्ट हूँ कौन ना केउ मसीह भोपाल बेगम निखिल भारत मुस्लिम महिला सम्मेलन गठित होता। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन, सुइटेबल क्वेश्चन। तेणु क्वेश्चन बारंबार आसीपे। तेणुक केवे कहवा ना ये कह 1916 मसीह होता। नेक्स्ट यदि कहवा नेक्स्ट क्वेश्चन सरोजिनी नायडू और मार्गारेट आंदोलन जो क्यों प्रदेश में प्रथम महिला मान अधिक भोट द्वारा अधिकार मिलता। प्रथम क्यों मानकर ना ये मान द्वारा महिला मान प्रथम भोट अधिकार पाई कौटी यदि आम कह माद्राज रे पाई। नेक्स्ट यदि कह आलोचना करवा 8 नंबर क्वेश्चन, भारत संसद क्यों मसीह प्रथम यौतिक निरोध आईन प्रणयन करथिला। क्यों मसीह यौतिक निरोध जो डाउरी केस जो कहूँ डाउ आईन जो कहूँ केवे होता भारत में। जी 8 नंबर क्वेश्चन आंसर हूँ 1962-61 मसीह होता। नेक्स्ट हूँ निम्नोक्त मध्य किए चिपको आंदोलन नेतृत्व जानते जवाहरलाल बहुगुणा। 9 नंबर है 10 नंबर नर्मदा बचाओ आंदोलन नेतृत्व किए नहीं ना नर्मदा अंचल मेधा पाटकर। भल मन रखा चिपको आंदोलन किए चिपको आंदोलन हूँ सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर। तेणु दुईटा भर गोटे क्वेश्चन निश्चिंत। भारत एक बहुवादी समाज होइतिबारु आंचलिकवाद और जातीयवाद परस्पर डैश होगा उचित। परस्पर डैश बहुवादी समाज भारत हूँ ये आंचलिकवाद और सांप्रदायिक परस्पर सहयोग व परिपूरक होई थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, नास्ति सूचक अर्थ रे आंचलिकवाद अर्थ हो कौन ना आंचलिकवाद अर्थ हो नास्ति सूचक नेगेटिव थॉट रे कहवा यदि कहवा जातीय स्वार्थ अपेक्षा आंचलिक स्वार्थ को अधिक गुरुत्व दे था आंचलिकवाद माने। नेक्स्ट हूँ 13 नंबर क्वेश्चन, आंचलिकवाद प्रतिरोध पाई कौन आवश्यकता। आंचलिकवाद आम प्रतिरोध करने कौन करवा दरकार, कौन कले आंचलिकवाद प्रतिरोध हो पार जातीय एकता को गुरुत्व दि जापर। उत्तर हूँ कौन ना पे समस्त हम शिक्षार प्रसार सब पिला पाठ पढ़े तो आंचलिकवाद आसो ना जातीय एकता जापर। जातीय सहमति विकास देले हम, द्रुत अर्थनैतिक हेले हम उपयोग समत अर्थात सबू जाक हेले जहाँकि ये आंचलिकवाद प्रतिरोध कर। नेक्स्ट हूँ 13 नंबर क्वेश्चन पर आम जा 14 नंबर क्वेश्चन आलोचना करवा। 14 नंबर क्वेश्चन हूँ जातिवाद को क्यों उपाय प्रतिरोध कर जातिवाद कौन कले प्रतिरोध कर आम आलोचना करवा। आईनगत प्रतिबंधक धार्मिक संस्कार उत्तर उत्तम पारिवारिक संपर्क धर्मनिरपेक्षता और शिक्षार प्रसार। यदि आम कह जातिवाद विरोध करने आम कौन कले आम पहुँची पारिबा आम कह धर्मनिरपेक्ष पक्षता और शिक्षार प्रसार कले आम गुरुत्व दे पारा। नेक्स्ट हूँ समाज में सांप्रदायिकता
ବାଦକୁ କିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲା ନା ସମାଜରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟବାଦକୁ ପିଲେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁଯାକ ସବୁଯାକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟବାଦକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ବା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 16 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଯଦି କହିବା କେବଳ ଯଦି କହିବା ଇଏ କେଉଁଠି ନା ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଷ୍ଣୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଲିକା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଚିଲିକା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଚିଲିକା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଲିକା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ଚିଲିକା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏମିତି କହିବା ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ସ୍କିପ୍ କରିବା ନା ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି କେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇବ ତେଣୁକରି ଆମର କୌଣସି ଲାଭ ହେଇପାରିବନି। ମନେ ରଖିଥା ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ହୀରା ମୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ତେଣୁ ତୁମେ ଏକରୁ ଏକ ଆଣିପାରିବ। ତେଣୁକରି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଯଦି ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା ତାହେଲେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଯେଉଁ 21ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ 21 ଆଣିପାରି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ 80 ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ 80 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ ସେ 80 ମାର୍କ ଯଦି ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 75 ଆଣିବାର ଅଛି। 70 ଆଣିଲେ ସେ 20ରୁ ଯଦି ଆମେ 15 ପାଇଦେବା ବା 20 ପାଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସୁବିଧାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୋସ୍କୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିରୋଧ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ହେଲେ ପୋସ୍କୋ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଏଥିରେ 3 ମାର୍କିଆ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା। ପୋସ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ପୋସ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଟାକି ପୋସ୍କୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ କରି ସିଙ୍ଗୁରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା? ସିଙ୍ଗୁରର ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 20 ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବା ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗି ଦେଖିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଟିକେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ କ'ଣ ନା ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ପୃଥକୀକରଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଧାର୍ମିକ ମୌଳିକତା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟତା। 21 ନମ୍ବର ଯଦି ଧାର୍ମିକ ମୌଳିକତା ଯଦି ଧାର୍ମିକ ମୌଳିକବାଦକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ଜାତୀୟତାବାଦ ତେଣୁକରି ଏଇ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟା ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମାର୍ଗଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? କ'ଣ ଗ୍ରହଣ ନା ଅପହରଣ ହୁଏ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ମାର୍ଗ। ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଅପହରଣ କିଡ଼ନାପ୍ କରନ୍ତି ମର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କରିଥାନ୍ତି। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଜାବରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର କରିଥିଲେ? ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ପଞ୍ଜାବର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତି ଗଠନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ? ଜାତି ଗଠନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିଏ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟତା ଆତଙ୍କବାଦ ହିଂସା ଦରିଦ୍ର ଓ ନିରକ୍ଷରତା। ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅବଭିୟସଲି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଯଦି ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟତା କିମ୍ବା ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାତି ଗଠନ ବା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିପାରିବାନି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରକ୍ଷରତା ହେଲେ ହେବନି ଆତଙ୍କବାଦ ହିଂସା ହେଲେ ହେବନି। ତ 4ଟାକ ହେଲେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ଜାତୀୟ ଗଠନ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦର କାରଣ ନୁହେଁ? ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କାରଣ କେଉଁଟା ନୁହଁ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କାରଣ ଆରାମସେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ତାର କାରଣ ଆ ବାକି ଏଇତକ ତାର କାରଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଖଲିସ୍ତାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା? ଖଲିସ୍ତାନ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଖଲିସ୍ତାନ ଯଦି କହିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ ନା ଖଲିସ୍ତାନ ହେବାର ଯଦି ଆମେ କହିବା ପଞ୍ଜାବୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଖଲିସ୍ତାନ କରିବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସେମାନେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟବାଦ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କାମ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଖଲିସ୍ତାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କିଏ କହିଲେ ଜାତି ହେଉଛି ଜାତୀୟତା ଯାହା ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତାକାମୀ ରାଜନୈତିକ ସମାଜ ରୂପେ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ଆନ୍ସର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ଆନ୍ସର ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍ ହେବ। ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍ ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ଏ ଡେଫିନେସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ସ୍କିପ୍ କରିବନି, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତେଣୁକରି ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦର ଉପାଦାନ ଅଟେ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଜାତୀୟତାବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ଏ ବାଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଯିବ ଭାଇ। ତା ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବଂଶଗତ ଐକ୍ୟ, ଭୌଗୋଳିକ ଐକ୍ୟ, ଧର୍ମଗତ ଐକ୍ୟ, ଜାତୀୟଣ ପ୍ରଥା। ଯଦି ଆମେ ଆନ୍ସର କହିବା 28 ନମ୍ବର ଜାତୀୟଣ ପ୍ରଥା ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ହିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ 4 ବର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି କହିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି, ବୈଶ୍ୟ ଅଛି, ଶୂଦ୍ର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଉଟା ନୁହଁ, ଚାଣ୍ଡାଳ ନୁହଁ। ମନୁସ୍ମୃତିକି ଯେଉଁ କହିଥିଲେ 6ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେଇ 6ଟା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଚାଣ୍ଡାଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅଛି, ସେ ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଚାଣ୍ଡାଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଜାତ, ବୈଶ୍ୟ କ'ଣ କାହାର କେଉଁଥିରୁ ଜାତ, ଶୂଦ୍ର କେଉଁଥିରୁ ଜାତ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କେଉଁଥିରୁ ଜାତ, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ। ତେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ନୁହେଁ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା କେଉଁଟା ନୁହେଁ ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଆମେ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଭଲକି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଏଉଟା ନୁହଁ। ଆଉ ବାକି ଇଏ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା, ଇଏ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା, 1999 ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଏଇ 3ଟା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ହେଇଯାଏ। ଇଏ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଲେଇ ଦିଏ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଅଛି? ଏଇ ସବୁ ଥିବ, ଏଇ 3ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ଥିବ, ଆଉ ବାକି ଅଲଗା ଥିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଥିବ। ସେ ପଡ଼ିବ ଶିଖରେ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଶିଖ ମାନେ କରିଥିଲେ 1884 ମସିହାରେ। ବାବରି ମାନେ ମସଜିଦ୍ ଭଙ୍ଗା ମସଜିଦ୍ କରିଥିଲେ 1992 ମସିହାରେ। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଥିଲା 1993 ମସିହାରେ। ଗୋଟେ ଦଙ୍ଗା ଦିନ ଆମେ କହିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭାଷାଗତ ବିବାଦ ନୁହଁ। ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇଟା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନେଚର। ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦର ଗୁଣ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା, ଭାଷାଗତ ବିବାଦ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରେ ଆମେ ଯିବା ହାରି 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରାରେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆମେ 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ 262 ଧାରାରେ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ସର 262। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟେ? ଐତିହାସିକ ମୂଳଧାରା, ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ, ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ। ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାମିଲ ଆରସୁ କାଜାଗ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ସଂଗଠନ ଯାହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ 1961 ମସିହାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା? ଇଏ ଯଦି କହିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର, ଇଏ ପୁରା ଜାଣିଛେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ନା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି କିଏ ଦୃଢ଼ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ନା ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଢ଼ ମତ ୟୁରୋପୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣମାନେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ପଡ଼େ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେଳେବେଳେ ଆସେନି, ବେଳେବେଳେ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଟିକେ ଆମର ଟେନସନ୍ ପଳେଇବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତୀୟତାବାଦର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଜାତୀୟତାବାଦର କେଉଁଟା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ନା ଯଦି କହିବା ଜାତୀୟତାବାଦର ବଂଶଗତ ଐକ୍ୟ, ସମାନ ଭାଷା, ଧର୍ମଗତ ଐକ୍ୟ ନା ପୌରାଣିକ ଗାଥା? ଯଦି ଏହା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପୌରାଣିକ ଗାଥା, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ ଏକ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ଆତଙ୍କବାଦ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ନା ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ନା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ? ଯଦି ଆମେ କହିବା ୟା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ। ଆତଙ୍କବାଦ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ।
ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ଜାତୀୟତାବାଦ ବିକାଶର ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ? କ'ଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶର ଏକ କାରଣ ନୁହଁ? ଅଧିକ ପ୍ରଶାସନିକତା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି, ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି। ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ। ଇଏ ଭାରତ ଜାତୀୟବାଦର ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ବିକାଶର ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତ ଜାତି ଗଠନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ? ଜାତି ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭୂମିତତ୍ତ୍ୱ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାଦର ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିଛେ? ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ। ନେକ୍ସଟ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 41 ନମ୍ବର ପଞ୍ଜାବ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ 1948 ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଏଇଟା କେଉଁଠି? ନା ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ପ୍ରତିକାର ଅଟେ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଇଏ ଆନ୍ସର ହେବ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ। ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 1983 ମସିହାରେ କିଏ ଜାତିକୁ ଏକ କଳା କାହାଣୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ? ଜାତିକୁ କଳା କାହାଣୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ବେନେଡିକ୍ଟ ଏଣ୍ଡରସନ୍। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତିର ସଂଜ୍ଞା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଜାତିର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଇଏ ଆନ୍ସର ହେବ ପରାଧୀନତା। ନା ଗୋଟେ ଜାତି ବଂଶଗତ ଜନସଂକଟର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଚେତନା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 45 ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଉପରେ ଜାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ? ଯଦି କହିବା ଏ ଆନ୍ସର ହେବ ନିରକ୍ଷରତା ଉପରେ। ଗୋଟେ ଜାତି ନିରକ୍ଷରତା ଉପରେ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁକରି এই क्वेश्चन 17 मिनिट्र क्वेश्चन आपको गुरुत्वपूर्ण 45टा क्वेश्चन गड़ेब। प्रीवियस इयर्रे जो क्वेश्चन पढ़े ताकू भी गड़ेब। तेणुक आम यही कले आम जो 6 नंबर क्वेश्चन बा 6टी क्वेश्चन पढ़ो थर्ड यूनिट्रे आम सब कर तेणुक कमेंट ऑल दि बेस्ट लिखि दिंतु केतोटी ये 45टा क्वेश्चन आम जो आलोचना क्या केतोटी क्वेश्चन कार टिकेला कमेंट बॉक्स में लिखिले आम जापर ये भिडियोटी आम केते आवश्यकता हो पार्टी आम केते गुरुत्व दे पारे। तेणु पिलाने मन रख सब जदि आम माने आम जदि परिश्रम न करिबा ताहले आम सक्सेस पाई परिबा नहीं। कथार अच्छी एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। यदि आम सब व्यस्त रहा पाठ को नहीं यदि आम भविष्य को नहीं आम सब चेष्टा करवा ताहले आम निश्चित भाव सफलता पाइबा। तेणु से कहला एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। यदि सब आम सहज हो पारे जिते बड़े आम बिजी थी पॉलिटिकल साइंस कष्ट लगुच तो बारंबार पढ़ा यही 6 दिन जो गैप अच्छे 6 दिन जो 4 दिन 3 दिन गैप अच्छे 3 दिन 4 दिन भितर सब भूली जा केवल राजनीति विज्ञान विषय आलोचना करवा। तो ये राजनीति विज्ञान विषय आलोचना कले आम निश्चित भाव पहुँची पार। आम टार्गेट हूँ भल तेणु आम केमी भाव में भल रिजल्ट करवा दुनिया को देखईदे आम किपर भाव भल रिजल्ट करवा जहाँकि आमर चरित्रता को प्रतिपादन कर आमर गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर। तेणुक बिजी रहा व्यस्त रहा क्या ना पाठ पढ़ा रोचे।